వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్, గుడ్ మార్నింగ్. మార్నింగ్ అండి. సార్తో మాట్లాడదాం. మీరు కూడా సార్తో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. అంతకంటే ముందు ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు, డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్, సాయి రాజమండ్రి నుంచి. సాయి గారు గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి సార్తో. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ సాయి గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ నాది ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ అయింది సార్. ఓకే అండి. బట్ నేను బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే బాగుంటుందా లేకపోతే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ చేస్తే బాగుంటుందా అని డౌట్ మీద మీకు కాల్ సార్. ఓకే, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీకి చాలా థిన్ లైన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు sun.edu. అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక దాంట్లో మీకు అంటే సబ్జెక్ట్స్ పరంగా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. దాని మూలంగా ఏంటంటే రేపొద్దున మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ కంప్లీషన్ మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ అవుతారు అన్నది మీకు కరెక్ట్ ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మీకు హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ లేకపోతే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అదే ఫుడ్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే కనుక మీకు హోటల్స్లో కూడా అనమాట, అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, అలాగే విదేశాల్లో అయితే 7 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ రిసార్ట్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ఆ సబ్జెక్ట్ పరంగా కొంచెం చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఈ సబ్జెక్ట్ చదివిన వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీకి రాకూడదని లేదు, ఈ సబ్జెక్ట్ చదివిన వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీకి రాకూడదని లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ వస్తుందా లేదా, అంటే మీకు నచ్చిన ఇండస్ట్రీలో ప్లేస్మెంట్ వస్తుందా లేదా అన్నది పాయింట్ అండి. సో మీరు ఈ 2 కోర్సెస్లో ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కానీ మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు 100% ప్లేస్మెంట్ మీకు నచ్చిన ఆర్గనైజేషన్లో, అంటే మీకు సబ్జెక్టుకి సంబంధించి నచ్చిన ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మాత్రం కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒక్కసారి కౌన్సిలింగ్కి వస్తే కనుక, అంటే కాలేజ్కి వస్తే కనుక ఇంకా బెటర్గా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు హార్డ్ కాపీ మీద కూడా చూపించి ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి, సో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఇంకా కొంచెం బెటర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ టీవీలో చెప్తానికి అంత టైం ఉండదు కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ స్టెప్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ అండి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ విజయవాడ నుంచి ప్రియా గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియా గారు. సార్ బాబు ఇంటర్లో 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయాయి సార్. ఓకే అండి. అప్లై అటెంప్ట్ చేశాడు కానీ అంటే డౌట్గా ఉంది అంటున్నాడు సార్. ఓకే అండి. బీబీఏ చేస్తానంటున్నాడు సార్. ఆ కోర్స్ కాలేజ్ గురించి విన్నాను సార్. బయోస్ ఏదో ఉంది, సింగిల్ సిట్టింగ్ అన్నారు, దాని గురించి కొంచెం చెప్తారా సార్? అవునండి, బీబీఏ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్గా కానీ మనకి పాస్ అయి ఉండాలి. అంటే 3 ఇయర్స్ డిప్లొమా కానీ లేకపోతే 12th కానీ ఇంటర్ కానీ. సో బాబు ఇంటర్మీడియట్ రాశాడు, 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి బాబుకి మనం ఒక చిన్న ఫేవర్ చేయగలుగుతామండి మన కాలేజ్ తరఫు నుంచి. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే ప్రతి స్టేటు కూడా ఓపెన్ స్కూల్స్, అంటే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, అలాగే కర్ణాటక ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కూడా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట. చాలా మంది పిల్లలకు కానీ లేకపోతే పేరెంట్స్కి కానీ అవేర్నెస్ లేదు ఏంటంటే ఇలా 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా, అంటే ఇంటర్లో 3 subjects మిగిలిపోయినాయి అంటే కనుక డెఫినెట్గా తల్లిదండ్రులకిను స్టూడెంట్కి కూడా ఆందోళనగా ఉంటుంది. 1 year నేను వెనకపడిపోతున్నాను నా స్నేహితుల కంటే, అలాగే 1 year నా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అన్నది ఆందోళన స్టూడెంట్కి ఉంటే, ఈ 1 yearలో కొంచెం ఏదన్నా చెడు సాహసాలు పట్టి ఏదన్నా వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతాడేమో పిల్లోడు అని చెప్పి పేరెంట్స్ కూడా ఆందోళన ఉంటుంది. బట్ డెఫినెట్గా వీ కెన్ హెల్ప్ యూ అండి. కాకపోతే స్టూడెంట్ యొక్క సీరియస్నెస్ చూడాలి. బాగా చదువుతాడు, డెఫినెట్గా ఇంటర్లో 3 subjects పోవటానికి ఒక వేరే కారణాలు, అంటే ఏదో హెల్త్ రీజన్స్ మూలంగానో లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ డేలో అతనికి ఇంట్లో ఏదైనా బాగోపోతే అతను మూడ్ బాగోక ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేకపోతేనో, అలాంటివి మేము చూసి సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చూసి డెఫినెట్గా ఇలా ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఎన్రోల్ చేసి దానికి పాస్ అయ్యేటట్టు కూడా మేము మీకు బాబుని ట్రైన్ చేసి దాంట్లో పాస్ అవ్వగానే డిగ్రీలో ఎన్రోల్ చేస్తాం. సో మీకు 1 year వేస్ట్ అవ్వదు. కాకపోతే ఈ ఎన్రోల్మెంట్ చేయడానికి, ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉందండి. సో వీలైనంత తొందరగా ఇంటర్మీడియట్లో కనుక సబ్జెక్ట్ 1-2 మిగిలిన పిల్లలు వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయితే అవర్ పీపుల్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ హౌ టు ఎన్రోల్ ఫర్ ఓపెన్ ఇంటర్మీడియట్. అలాగే దానికి కావాల్సిన ఎగ్జామ్ కావాల్సిన అంటే సిలబస్ కానీ లేకపోతే దానికి పాస్ అవడానికి ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కానీ ఇవన్నీ మా వాళ్ళే గైడ్ చేస్తారు. సో డెఫినెట్లీ 100% పాస్ అయ్యి మళ్ళీ వెంటనే మా కాలేజీలోనే డిగ్రీ మీ ఎన్రోల్ అయ్యే అవకాశం మీకు కలుగుద్దండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ కడప నుంచి రమ గారు. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మాట్లాడండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అప్పుడు మా పాప మేము అప్పుడు మియాపూర్ లో జాయిన్ చేశాను సార్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో. ఓకే అండి. అప్పుడు ఎంబీబీఎస్ అనుకున్నాం కానీ రాకపోతే ఇంకా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో జాయిన్ చేశాను సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో. చాలా మంచి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది పాప. ఇంకా ఇంటర్న్షిప్ కూడా మీరు బాగా ఇప్పించారు సార్. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తామని చేశాను సార్ మీకును ఆశా మేడం కి. థ్యాంక్ యూ అండి. పాప ఇంకా బాగా చదువుకుని ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోగానే మంచి ప్లేస్మెంట్ కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్లేస్మెంటే కాదండి, పాపకి మీకు టైం ఉండి ఫైనాన్షియల్గా మీకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అనుకుంటే కనుక ఎంఎస్సి కూడా చదివించండి. డెఫినెట్గా అంటే ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ హాస్పిటల్స్లోనూ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోకి, ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ప్రమోషన్స్ అప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు ఎంఎస్సి ఉంటే కనుక ఇంకా మీకు యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో నేను అనేది ఏంటంటే 100% బీఎస్సీ అయిపోయినాక మేము ప్లేస్మెంట్ అయితే ఇస్తాం గ్యారంటీగా, కానీ అవకాశం ఉంటే మాత్రం ఎంఎస్సి చదివడానికి ట్రై చేయండి మేడం. రైట్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ స్టూడెంట్స్కి కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి. అంటే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో యూనివర్సిటీ వైజ్ టాప్ 3 ర్యాంక్స్ రావడం, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో టాప్ 3 ర్యాంక్స్, అలాగే బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్. అంటే ఈ క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తారు మీరు? మీ స్టూడెంట్స్కా, మీ ఇన్స్టిట్యూట్కా? డెఫినెట్గా ఫస్ట్ స్టెప్ స్టూడెంట్స్దేనండి. ఎందుకంటే మేము కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు, అడ్మిషన్ కోసం మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేము ఒకటే చెప్తాం ఏంటంటే మేము మీకు అన్ని విధాలా మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా సపోర్ట్ చేస్తాం, మంచి క్లాసెస్ చెప్తాం, అలాగే కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ, లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసుకుంటాం కానీ, ప్రాక్టికల్స్కి కానీ, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇవన్నీ మేము చేస్తామని చెప్తాం. బట్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలండి. స్టూడెంట్ వైపు నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉండాలంటే వీ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్ రెగ్యులర్లీ. అంటే స్టూడెంట్, పేరెంట్ రావక్కర్లేదు, స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా రావాలి. అది పేరెంట్ కూడా మేము చెప్తాం అనమాట, ఫాలో అప్ చేయమని చెప్తాం, మానిటర్ చేసుకోవాలన్నమాట. బట్ వీక్లీ వన్స్ మేము డెఫినెట్గా స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ మేము పంపిస్తామండి, పేరెంట్ కూడా పంపిస్తాం. సో అది మానిటర్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా పేరెంట్ కనుక మానిటర్ చేసుకుని స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా పంపిస్తే ఇవన్నీ మేము చేయగలుగుతాము. సో మినిమం 85% అటెండెన్స్ అన్న మెయింటైన్ చేయగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం. ఇవన్నీ చేసి అలాంటి స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వమని కూడా చెప్తామండి. సో వీ గెట్ అరౌండ్ 2,000-2,500 అడ్మిషన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా డెఫినెట్గా మంచి అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి మంచి అకాడమిక్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము. ఆఖరికి ఫైనల్ సెమిస్టర్కి వచ్చేపాటికి యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా ఉండటం ఒకటైతే అండి, అంటే దగ్గర 400 కాలేజెస్ ఉంటాయండి, అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీ కింద. అన్ని కాలేజెస్ మధ్యలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ 1 to 3 ర్యాంక్స్ మనాలే, అలాగే బీఎస్సీ
ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1 to 3 స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్కే వచ్చింది. అలాగే బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ మన స్టూడెంట్స్కే వచ్చింది. ఇది చాలా గర్వకారణం అండి. ఈ ఒక్క సంవత్సరమే కాదు, పాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్ నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా మా స్టూడెంట్సే ఇలా టాపర్స్గా రావటం. ఆ టాపర్స్గా వస్తాం ఒకటైతే డిగ్రీలో 90% అబవ్ రావటం అన్నది చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుందండి. సో మా స్టూడెంట్స్ టాపర్స్గా రావటమే కాకుండా అందరు స్టూడెంట్స్కి 90% అబవ్ పర్సంటేజ్ కూడా రావటం అన్నది చాలా అద్భుతం అనమాట. సో అంత బ్రహ్మాండమైన కష్టపడి ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లలకి, అలాగే వాళ్ళని కరెక్ట్గా గైడ్ చేస్తున్న టీచర్స్కి, అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్కి క్రెడిట్ దక్కుద్దండి. యాజ్ అ మేనేజ్మెంట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్, మేము ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. ఆ ఫెసిలిటీస్ని ఉపయోగించుకునేది స్టూడెంట్స్, ఉపయోగించుకునేది చేసేది టీమ్ మెంబర్స్ అండి. సో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ స్టెప్లో స్టూడెంట్స్కి, నెక్స్ట్ స్టెప్లో మా టీమ్ మెంబర్స్కి దక్కుద్దండి. ఆల్రైట్ సార్. అంటే 20 years బ్యాక్ చాలా తక్కువ స్ట్రెంగ్త్తో మీరు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా చాలా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది సార్. అంటే చూస్తుంటే తెలుస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ వచ్చే యూనివర్సిటీస్ కూడా, అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇంత కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయిందని మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? డెఫినెట్గా ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతానండి. అంటే ఒక్కోసారి గర్వంగా కూడా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది అసలు అవేర్నెస్ లేని రోజుల్లో అసలు ఎవరికి ఏంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, అసలు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మా దగ్గరకు వచ్చిన పేరెంట్స్ అడిగేవారు, ఏమండి ఓన్లీ అంటే గిన్నెలు కడగటం, అంటులు కడగటం, లేకపోతే కనుక రూములు క్లీన్ చేయటం, ఇలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి. లేదండి, మీరు ఒకసారి జాయిన్ చేయండి, మీకు 3 years కోర్స్ అయిపోయినాక మీ పిల్లల్ని ఎక్కడ మేము ప్లేస్ చేస్తామో మేము చూపిస్తామంటే, అలా దగ్గరగా 100 members మా దగ్గరికి వాకిన్ వస్తే 63 people అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ బ్యాచ్లో. ఆ 63 peopleకి మేము ఇచ్చిన జాబ్ అంటే సూపర్వైజరీ లెవెల్లో జాబ్స్ చేయటం, అంటే అతను ఒక స్టూడెంట్ కింద వేరే ఇంకో 10 మంది వర్క్ చేయటం, 20 మంది వర్క్ చేయటం జాబ్స్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్కి జాబ్స్ వచ్చినాయండి. అంత బ్రహ్మాండంగా మేము ట్రైన్ చేయగలిగాం. సో అక్కడ నుంచి 63 అడ్మిషన్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ రోజున ఇయర్లీ అరౌండ్ 2500 అడ్మిషన్స్కి చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్దదంటే అండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇండస్ట్రీ అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీ లేదండి. హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నంత ఇండస్ట్రీ ఎక్కడా లేదు. చిన్న లాజికల్గా అంటే వ్యూవర్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే కనుక, జస్ట్ ఒక 20 years బ్యాక్ మనం వెళ్తే, 20 years బ్యాక్ వెళ్తే ఇదే హైదరాబాదు, ఇదే విశాఖపట్నం, మా కాలేజీలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఈ ప్లేసెస్ గురించి ఆలోచిస్తే ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉండేవి, ఇవాళ ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండేవి, ఇవాళ ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఎన్ని పబ్స్ ఉండేవి, ఇవాళ ఎన్ని పబ్స్ ఉన్నాయి. అప్పట్లో టూరిజం ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉండేవి, ఇవాళ రోజున టూరిజం ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే, 20 సంవత్సరాల క్రితం అసలు మన ఊరు నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఊరు ఒక విలేజ్ అయితే అక్కడ ఒక 100 కుటుంబాలు ఉంటే ఆ 100 కుటుంబాల్లో నుంచి ఒక్కళ్ళు సింగపూర్కి వెళ్ళారు హాలిడేకి, లేకపోతే దుబాయ్ వెళ్ళారు హాలిడేకి అంటే మనం ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళం. ఇవాళ రోజున అదే 100 కుటుంబాల నుంచి 99% మంది ఇవాళ విదేశాలకు వెళ్తున్నారు హాలిడే కోసం. అంటే ట్రావెల్ ఎంత బాగా పెరిగింది, అంటే స్పెండింగ్ కెపాసిటీ ఎంత పెరిగింది. ఈ స్పెండింగ్ కెపాసిటీ, ట్రావెల్ పెరిగినప్పుడు అంటే డెఫినెట్గా వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ హోటల్స్లో స్టే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అక్కడ రెస్టారెంట్స్లో భోజనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీళ్ళు హాలిడేకి ఎందుకు వెళ్తారు, టూరిజం ప్లేసెస్ చూస్తాకి వెళ్తారు, అడ్వెంచర్స్ చేయడానికి వెళ్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ కింద వస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీ అంత పెద్దది ఇంకెక్కడా లేదండి. అలాగే మన దేశానికి ఎంతోమంది ఫారినర్స్ అంటే యూరోప్ నుంచి వస్తారు, రష్యా నుంచి వస్తారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో మన దేశానికి కూడా చాలా, అంటే ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ హిస్టారికల్ ప్లేస్ అండి. సో హిస్టరీ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇండియా వస్తూ ఉంటారు. సో మన దగ్గర ఎన్ని హోటల్స్ ఉండాలి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండాలి, అంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ 20 years. అలాగే నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడూ కూడా ఆగేది కాదండి. ఈ గ్రోత్ అన్నది హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం అన్న రంగం అసలు ఎప్పటికీ గ్రోత్ ఆగేది కాదనమాట. దీంట్లో ఎంతమంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినా అంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు ఇవాళ రోజున ఉద్యోగం వస్తుందండి. కానీ స్టూడెంట్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, నేను పాస్ అయితే కాదు, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవ్వాలి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే నేను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాను. ఇండస్ట్రీలో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడే అతనికి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. ఇవాళ రోజున స్టార్టింగ్ జీతాలే సంవత్సరానికి 5 లక్షల రూపాయల జీతాలు ఉంటే అది 2-3 సంవత్సరాల్లోనే 10 లక్షలు 15 లక్షలు అయిపోతుందండి. బికాస్ ఆఫ్ స్కిల్స్ వేర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. సో అది స్టూడెంట్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలగాలండి. బట్ ఉద్యోగాలు అన్నది మాత్రం చాలా ఈజీ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి రావడం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా కాలేజీలో మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఏ కోర్స్ అయినా కానీ
జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ కోర్స్ బీఎస్సీ చదివినా, బీకామ్ చదివినా, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివినా, బీబీఏ చదివినా మేము ఎస్పెషలీ జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఎందుకంటామంటే ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 100% స్టూడెంట్కి జాబ్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. అదే నమ్ముకుని మా దగ్గరికి స్టూడెంట్ వస్తాడు కాబట్టి స్టూడెంట్ని ఆ పరంగా తయారు చేసి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసి 100% స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తామండి. లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్లో అయితే కనుక ఇండియాలోనే కాదండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా విపరీతంగా పెరిగినాయండి. డోర్స్ చాలా బాగా ఓపెన్ అయినాయి, వీసాలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. అందుకని చెప్పి అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా నేమ్ ఎనీ కంట్రీ, అంటే మీరు చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, టూరిజంలోను, హాస్పిటాలిటీలో, బిజినెస్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ప్రతి దేశంలో మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే అది చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాం. వై? బికాజ్ అంతమంది స్టూడెంట్స్ దగ్గరగా 10,000 నుంచి 12,000 మంది స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలిగాం ఈ 7-8 సంవత్సరాల్లో. సో ఇంకా బాగా ఓపెనింగ్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయండి. ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్కి మేము విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వదలుచుకున్నాం. ఎందుకంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఇండియన్ రూపీ కంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ 10 times 20 times ఎక్కువ సంపాదిస్తాడనమాట కరెన్సీ వాల్యుయేషన్లో. సో దాని మూలంగా అతను చాలా బాగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాడండి, పేరెంట్స్ని సపోర్ట్ చేయగలుగుతాడు, ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయగలుగుతాడు, ఎంతో అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాడు. సో చాలా వండర్స్ చేయొచ్చు అండి స్టూడెంట్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషలీ. సో అందుకనే స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాను. ఆల్రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఏలూరు నుంచి ప్రియాంక గారు. ప్రియాంక గారు, గుడ్ మార్నింగ్. సార్. ప్రియాంక గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. ఇప్పుడు బాబుకి బీటెక్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. బీటెక్ లో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. అది మనం ఇప్పుడు డిగ్రీకి ఎలిజిబిలిటీయా, ఎంఎస్ గానీ ఎంబీఏ గానీ చెయ్యొచ్చా? అంటే వాడికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్, అందుకని దానికి. నాకు అర్థమైందండి మీ ఇబ్బంది ఏంటి అన్నది. అంటే ఇంజనీరింగ్లో బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే కనుక డిగ్రీలో అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు కాబట్టి ఎంబీఏ కానీ ఎంఎస్ కానీ చేయడానికి అవకాశాలు లేవండి. కానీ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అంటే 1.5 year కల్నరీ ఆర్ట్స్, తనకి కనుక కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక 1.5 year కల్నరీ ఆర్ట్స్ కానీ లేదంటే 1 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ కానీ చేస్తే డెఫినెట్గా తనకి మంచి ఉద్యోగం హోటల్స్లోనే, మేము 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో ఉద్యోగం ఇప్పించగలుగుతామండి. తన పర్ఫార్మెన్స్ కనుక అద్భుతంగా ఉంటే కనుక ఇండియాలో ఒక 2 years వర్క్ చేసినాక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగం ఇప్పించగలుగుతాం. ఏదో ఈ సంవత్సరం మా దగ్గర చదివి మేము ఇండియాలో ఉద్యోగం ఇప్పించేసాం కదా అని చెప్పి మా బాధ్యత అయిపోయిందని మేము అనుకోమండి. ఆ స్టూడెంట్తో రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉంటూ తను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్న హోటల్తో మేము టచ్లో ఉంటూ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ విదేశాలకు పంపించే ఆపర్చునిటీ కూడా మేము క్రియేట్ చేస్తామండి. సో డిప్లొమా చదివితే, కల్నరీ ఆర్ట్స్ అయితే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు రావనుకోవద్దు, వాటికి కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాకపోతే స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలు ఫేస్ చేయాలి అంటే ఎక్కడో ఉన్న అమెరికాలో ఒక బ్రాండెడ్ హోటల్ నుంచి హెచ్ఆర్ ఫోన్ చేసి లేకపోతే వీడియో కాల్లో స్టూడెంట్ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు వాటిలన్నింటికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ కావాల్సి వస్తుంది. అంటే చదువుతో పాటు ఒక 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటే డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతాం అండి పిల్లలకి. రైట్ సార్, అంటే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫు నుంచి కొత్త కోర్సులు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటున్నారు. ఈ ఇయర్ కూడా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఒకటి కొత్తగా కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, దాని గురించి ఒకసారి సార్. యాక్చువల్గా లాస్ట్ 10 years నుంచి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి మేము ఇవి తీసుకుని అంటే అఫిలియేషన్స్ తీసుకుని. బట్ దాంట్లో ఏమైందంటే ఎంబీఏ ఉండడం మూలంగా ఎక్కువగా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఈ సంవత్సరం మేము యూనివర్సిటీని అప్రోచ్ అయ్యి ఇలాగా స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని వచ్చిన పిల్లలకి మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకి హోటల్స్లో ప్లేస్మెంట్స్ రావడం కష్టం అవుతుంది. బట్ డెఫినెట్గా అదర్ ఇండస్ట్రీస్లో మేము ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అంటే సో కరికులంని కొంచెం చేంజ్ చేసామండి, కొంచెం కాదు చాలా చేంజ్ చేసాం. 70 to 75% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ అయినాయి, ప్రాక్టికల్స్ యాడ్ అయినాయి. 25 to 30% మాత్రమే ఇవాళ రోజున మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో ఎంఎస్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఇది మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఇది డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, డిగ్రీతో ఈక్వలెంట్గా కోర్స్ చేసిన పిల్లలు కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయాలంటే విదేశాలకు వెళ్ళి చేయాల్సి వచ్చేదండి స్టూడెంట్స్కి. అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చేయాలన్నా, అంటే స్విట్జర్లాండ్ లాంటి ప్లేస్లో చేయాలన్నా, అమెరికా లాంటి ప్లేస్లో ఎంఎస్ చేయాలంటే మినిమం 25 lakhs to 50 lakh rupees ఖర్చు అవుతుందండి ఫీజు పరంగా. కానీ మనం చాలా అతి తక్కువ ఫీజుతో అంటే 3 లక్షల రూపాయల ఫీజుతో మనం ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ద సేమ్ కరికులంని అంటే విదేశాల్లో ఆఫర్ చేసే కరికులం మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ కరికులం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి
3 lakh రూపీస్లోనే ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అవడమే కాకుండా సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుకునేటప్పుడే ఒక 1.5 lakh to 2 lakh అతను స్టైఫండ్ రూపంలో వెనక్కి ఎర్న్ చేసే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం అనమాట. విదేశాల్లో అలాగే ఉంటాయండి. చదువుకున్నాక 1 year తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవచ్చు, చదువుకుంటూ జాబ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ మెథడ్ మనం కూడా ఫాలో చేస్తున్నాం. సో అందుకనే స్టూడెంట్కి స్టైఫండ్ రూపంలో ఆల్మోస్ట్ 1.5 lakh to 2 lakhs వస్తుంది. తర్వాత 100% ప్లేస్మెంట్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఈ పిల్లలకి 60% ఉందండి. అంటే 100 మంది పిల్లల్లో 60 మందికి గ్యారంటీగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మిగతా 40 మందికి ఎందుకు రాదు అంటే కొంతమంది ఇంకా కమ్యూనికేషన్లో ల్యాక్ అవ్వచ్చు, ఇంకా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ రావాల్సింది, ప్రాక్టికల్ నేర్చుకోవాల్సింది, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది ఉండొచ్చు. వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ అయితే 100% ఇస్తాం. వాళ్ళు 2-3 years ఇండియాలో మంచి హోటల్లో వర్క్ చేసినాక వాళ్ళకు కూడా అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటేనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది అందరికీ ఇప్పుడు సుపరిచితం అన్నమాట. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సార్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఫారిన్ కంపెనీస్ కూడా ఎక్కువగా ఇండియన్స్నే హైర్ చేసుకుంటున్నారట. ఇజ్ ఇట్ ట్రూ? అంటే దేని గురించి అనుకుంటున్నారు? డెఫినెట్గా అండి. మీకు 60s 70sలోకి వెళ్తే మనకి డాక్టర్స్ అంటే విదేశాలకు వెళ్ళేది ఎక్కువగా మన దగ్గర చదివిన డాక్టర్స్ ఇవాళ రోజున అమెరికా, యూరోప్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, అంటే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది బాగా పేరు తెచ్చుకుంది మన ఇండియన్సేనండి డాక్టర్స్ అనమాట. ఆ తర్వాత మెల్లగా 70s 80sకి వచ్చేపాటికి ఇంజనీర్స్ వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత 90s 20s వచ్చేపాటికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్కువ మంది పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవుతున్నారు. యాక్చువల్గా విదేశాలకు వెళ్తానికి ఫస్ట్ కారణం ఏంటంటే అండి, రూపాయి కంటే కూడా ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. 1 rupee ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 rupees అండి అక్కడ మా కరెన్సీ, ఏ కరెన్సీతో పోల్చినా కానీ. సో అందుకని చెప్పి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి ఇష్టపడతారు అక్కడ. అదే కాకుండా అండి అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఇండియన్స్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే ఇండియన్స్ ఆర్ రియలీ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్, హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉన్న పీపుల్, అలాగే చాలా సిన్సియారిటీ ఉంటుంది వర్క్లో. అలాగే ఏంటంటే అండి వీళ్ళు అంటే మనకి 200 days వర్కింగ్ డేస్ వచ్చినా కానీ ఇయర్లో ఇంకా కావాలి అంటే కనుక ఓటీ చేసే అలవాటు మన ఇండియన్స్కి ఉంది. అంటే ఎంత కష్టపడాలి అంటే అంత కష్టపడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ అమెరికన్స్, నేను వాళ్ళని డిగ్రేడ్ చేయట్లేదండి. దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఓన్లీ 5 days a week and 8 hours a week. అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అయినా చూడండి. సో బట్ మనకేంటంటే 6 days a week అలాగే 12 hours a day మనకు వర్క్ చేయకపోతే మనకి ఏదో వర్క్ చేసిన సాటిస్ఫాక్షనే ఉండదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియన్కి అనమాట. ఇండియన్స్కి అంత వర్క్, ఎంత లోడ్ ఉంటే అంత ఎక్కువగా తీసుకుంటారు, అంత బాగా పర్ఫామ్ కూడా చేస్తారండి. సో సార్, ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో మీ క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది వస్తున్నారు సార్? యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే 10 years బ్యాక్ చాలా బాగా వచ్చేవాళ్ళండి. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది. బికాజ్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఈస్ గివింగ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్ హైదరాబాద్లో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే హైదరాబాద్ వచ్చి చదవడానికి కొంచెం తటపాయిస్తాడు, ఎందుకంటే అతను అక్కడ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని కోల్పోతున్నాడు. అలాగే తెలంగాణ స్టూడెంట్ ఆంధ్ర వెళ్ళి చదువుకోవాలి అంటే కనుక తటపాయిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తనకి రాదనమాట, అంటే అక్కడ చదివితే. సో దాని మూలంగా కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్నది, ఇంటర్ స్టేట్ చేంజెస్ అన్నది కొంచెం తగ్గినాయి. బట్ అది అబ్నార్మల్గా కాదండి, ఒక 20% 30% తగ్గిందనమాట. ఎవరికైతే వైట్ కార్డు, వీకర్ సెక్షన్, లేకపోతే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఇలాంటి పిల్లలందరికీ కూడా ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవాళ రోజున ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి. అలాగే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదివే పిల్లలు, ఇలాంటి కేటగిరీ ఉన్న పిల్లలు మన విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే సంవత్సరానికి 30,000 నుంచి 50,000 రూపాయల దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లో వాళ్ళకి వస్తుంది. అలాగే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కూడా 30,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది. సో అందుకని చెప్పి స్టూడెంట్స్ అక్కడ చదవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. బట్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ పిల్లలకి ఏంటంటే బీచ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో మాకు బీచ్ మీదే మాకు క్యాంపస్ ఉంది. సో బీచ్లో అలాంటి క్యాంపస్లో చదువుకోవాలి, బీచ్ క్యాంపస్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. బీచ్ క్యాంపస్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు. అలాగే వైజాగ్ పిల్లలకి ఏంటంటే హైదరాబాద్, అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ అ ప్లేస్ వేర్ ఆపర్చునిటీస్ అండి, అంటే విపరీతమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉండే ప్లేస్. సో అక్కడ కంటే ఇక్కడైతే బెటర్గా స్టైఫండ్ వస్తుంది, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చి మన హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు. సో వీ కాంట్ డివైడ్ అండి, అంటే ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ని బట్టి ఒక్కొక్కలాగా వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇష్టం ఏంటి, ఎలాంటి వాతావరణం ఇష్టం అన్నది కూడా వాళ్ళ చాయిస్ని బట్టి చూసుకుంటారు అన్నమాట.
ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, చాలా డీటెయిల్స్ అందించారు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.